definition. So basically, first we'll start with why this body fluids and circulation is required. Why this circulation is required? Okay. So circulation to ardham endi. So circulation means movement of substance from one place to another place, Nana. So what is circulation? If you want to get a normal, simple definition, circulation means movement of substance from one place to another place, or we can say one part of body to other part of the body. So from one part to other part of the body. Let me spotlight first. I think I have not spotted video. Just a minute. Okay, right. So movement of substance, any substance, Nana, from one part of the body to other part of the body. సో బేసిక్గా ఈ సర్క్యులేషన్ మనకి ఎందుకు అవసరం అనే విషయానికి వస్తే నాన్న ఫస్ట్ మనం విల్ గో టు ద సెల్లార్ లెవెల్ విల్ సీ ద సెల్లార్ లెవెల్ నాన్న. సో అజ్యూమ్ దిస్ యాజ్ అ సెల్. సో ఇది ఒక సెల్ అనుకుందాం. సో ది సెల్ is it has to do its works, right? It has its own metabolic activities, it has to do its works. So for doing work it requires what? And it requires energy. So obviously దానికి ఏం కావాలి? ఎనర్జీ కావాలి. సో ఎనర్జీకి ఏమవుతుంది? ఫుడ్ షుడ్ కమ్, అవునా? ఫుడ్ రావాలి. ఇట్ రిక్వైర్స్ ఆక్సిజన్, సో ఆక్సిజన్ హ్యాస్ టు కమ్, రైట్? సో నౌ this has to be transported, right? So they cannot directly come into cell. How they can come? They can come with the help of this circulation, or they have to come with the help of fluids, body fluid. So they have to be transported with the help of what? The body fluids circulation. It may be blood or it may be other fluids. Any other fluid should transport to the cell. ఇంకో విషయం తీసుకుందాం. Cell also requires some hormones. At some positions it also requires some hormones. It has to be transported by the body fluids. It requires enzymes at some point of time, right? So whatever the substance are required, they come from different places, Nana. They have to come from different places. For example, food comes from the large intestine or the small intestine, small intestine part. Oxygen comes from the alveoli part. Hormones comes from the endocrine system, the glands. Enzymes comes from the exocrine system. So all these things, they have to come to the cell or into the cell, right? So now who is helping that coming or transportation? The fluids. Who is helping, Nana? Body fluids. So body fluids are the one which are transporting the substances from one part to other part. For example, okay, cell have used all these things. Now cell will produce what, Nana? Waste. It may be urea, uric acid or something like that, ammonia, whatever it is. It will produce waste, right? So it will produce carbon dioxide. It is also waste. Okay, all the metabolic waste. I can use a word called as metabolic wastes. All the metabolic waste. What happens? All these metabolic wastes are again taken by what, Nana? Body fluids, and they will take them to the site where these are removed. Okay, so in our body, towards the cell or away from the cell, the substance has to be transported to the perfect sites or to the sites where they are required, target sites. Now that movement of substances in the target site, it requires some fluids in the body. Now what do you call the fluids? They're called as body fluids. Okay, and in the higher organisms, for example, this body fluids or this transportation circulation, it has been evolving, Nana. It has been evolving from the primitive organisms to the higher organisms. For example, if I say primitive organism like the poriferans. So if you take poriferans, that is sponges. So poriferans, and second stage also we have coelentrates. Nana? Second phylum, coelentrates, poriferans, coelentrates. That means we can take sponges. We can take sponges, or we can take jellyfishes, hydra. Examples I'm saying. So these animals, they don't have body fluids, Anna. What they will do? They'll depend on water. They'll simply depend on water. So what happens in them? Yes, in them the substance are transported within the body or into the body or out of the body. Okay, it is transported by water. So here body fluids are not developed, Nana. So water will take over the transportation work. So water will give the required substances. Water will take away the waste substances. So through the body, remember. So if you remember the sponge, if you remember the sponges, so they'll have the ostia, pores, and the water will go through the pores. Now in between we'll have cells. Cells will take whatever needed and they'll give out whatever they don't want to use it, or the waste. So again they'll come out by the osculum. Do you remember this point? Ostia,
స్పాంజోసీల్, ఆస్కిలం, స్పాంజోసీల్ చెప్పుకున్నాం గుర్తుందా? సో ఇలా ఏమవుతుంది, వాటర్ ఈస్ కమింగ్ ఇన్ టు ద బాడీ and inside the body it is transporting all the required substances and it is taking away the waste. So this water is important for two things. One is for the puriferance, other one is for silent-rates. If you think of it even more in depth, Nana, you can also take the example of these ctenophorans. Ctenophorans also have the same capability. Echinoderms is different, Nana. I'll discuss that one. Okay, echinoderms also, yes, true. Echinoderms also, but they have some system at least. At least they have some special system to do that. Okay, na? So, poriferans, silent-rates, ctenophorans, they are all primitive, Nana. They are all primitive. Now they don't have any body fluids, obviously. So what they have done, they are using the water. According to that boy, I mean, who said this, echinoderms also we can use that. Echinoderms kuda water use chestharu Anna. But echinoderms specialty endante, echinoderms have developed some special system for that. They have developed water vascular system. Special గా వాళ్ళు వాటర్ వాస్కులర్ సిస్టమ్ డెవలప్ చేసుకొని ట్యూబ్ ఫీట్ అని కొన్ని పార్ట్స్ డెవలప్ చేసుకున్నాయి. అది ఓకే, ఇట్స్ అ స్పెషల్ సిస్టమ్ ఎనీవే. నౌ వాట్ హ్యాపెండ్ హియర్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్, దీని తర్వాత ఏమైంది, the organisms started developing their body fluids, started using their body fluids. Now they don't want to depend on water, because some animals will be on the outside, some animals don't want water inside. So what they have done, they have started using their body fluids. If you remember Nematihelminthes, it uses its pseudocoelom. So if you take Nematihelminthes nematoda, it will use its pseudocoelom for the work. It is not blood. I mean, we can't call it as a complete blood, but we can call it as pseudocoelomic fluid for its transportation. It is using pseudocoelomic fluid for its transportation. And mute avandra, someone is very disturbing. Pakkan sound ekkosa, mute avandi. Okay, Nana. So now what happened after this? After this, what happened? There was development of an important body fluid called as blood. So blood took over all the body fluids. Blood took over the functions of transportation. Okay, enough of these body fluids, I'll take care and చెప్పి the blood took over all the functions. And what happened, even the blood was supported by one more fluid, Nana, which is called as lymph. One more body fluid is called as lymph. It is also called as tissue fluid. అంటే పేర్లు వేరు నాన్న, పొజిషన్ బట్టి పేరు మారుతుంది, బట్ బోత్ ఆర్ సేమ్. దీస్ టూ ఆర్ సేమ్ నాన్న, రైట్? మరి ఎందుకు సార్ టూ నేమ్స్ అంటే, బాగా గమనించండి నాన్న. లింఫాటిక్ సిస్టంలో మీకు మళ్ళీ వస్తుంది, డోంట్ వరీ, విల్ డిస్కస్ ద లింఫాటిక్ సిస్టమ్. సో లింఫాటిక్ సిస్టమ్ లోపల లింఫ్ అంటాము, ఓకే? బిట్వీన్ టిష్యూస్ ఏమంటాము, టిష్యూ ఫ్లూయిడ్ అంటాము. సో both are same, Nana. Both are same fluids, but based on the different names. If it's in tissue spaces, it is called as tissue fluid. If it's inside the lymphatic system, it is called as what, Nana? Lymph. So anyway, what happened? The transportation work, the transportation, what you can say, responsibilities was taken by the body fluids. And developed one was what, Nana? Blood. Developed one was what? Blood. Okay, so blood took care of all these things. Blood, and the blood is also helped by what? The lymph. Blood is also helped by the lymph in organisms, right? So first what we'll start is, I mean, in this lesson what we'll discuss is how this blood and the lymph helps in transportation. First point, what are the structures present in blood and lymph? I mean, what is the morphology? What are the compositions? What are the compositions of the blood and lymph? And we'll also discuss how they are transported. I mean, how they are pumped, how they are taken to all parts of the body, this blood and the lymph. So we are going to discuss those 3 points, Anna. First one is the composition, okay? Second one, how they will transport. Third one, how they are transported, how they are pumped inside the body. So all these things we'll discuss in this chapter. Ee chapter lo clarity ga cheppuntam annamata. So first we'll start with the blood. So we'll start with the blood, Nana, because that is the first fluid we have to discuss. We'll start with the blood part. So I think ee week manaki blood work icharu anukunta na, I mean apo lymph work icharu. They have given up to lymph, composition of lymph dak ichadu. Okay, anyway, so lymph composition dak ichadu. So we'll discuss all those things, don't worry. So first we'll start with the blood, Nana, right? Okay, so you all know it is a liquid connective tissue. Already meeku idea untadi. So blood is a liquid connective
tissue, or we can also call it as fluid connective tissue. Can anyone say why it is called as fluid connective tissue? ఎవరికైనా ఐడియా ఉందారా? ఒకసారి స్ట్రక్చర్ ఆర్గనైజేషన్ గుర్తు తెచ్చుకోండి అందరూ. ఎందుకు దీన్ని మాత్రం లిక్విడ్ అంటాం? ఎనీవన్ గెస్? లిక్విడ్ స్టేట్ లో ఉంటుంది కరెక్టే, బట్ బికాస్ ఇట్ డోంట్ హ్యావ్ ఫైబర్స్, it does not have fibers in its ECF. సో తన extracellular fluid లో లేదా తన extracellular matrix లో this is not having fibers. Connective tissue అంటే ఫైబర్స్ ఉంటాయి కదా మామూలుగా. Generally connective tissue means they'll have fibers, but this is a modified. This is what Nana specialized. Remember, so this is a specialized connective tissue. Blood can be considered as what Nana specialized. Specialized connective tissue. Why? Because it has modified. It has been modified in such a way that its fluids are not having fibers. Okay, right? Chepnana doubt on adagachu. So ECF means what? Nana extracellular fluid, ECF. So anyway, now coming to the composition of blood. Nana blood study ni emantam. First of all, we are discussing the blood kabatti okasari chuddam, general characters chuddam. Nana, what do you call the study of blood? The study of blood is called as hematology. So study of blood is considered as what, Nana? Hematology. Hemato or hemo ante blood, Nana. Hemoglobin veru, but hemato ante blood. Okay, so hematology, study of blood is called as hematology. So you are studying about the blood. Okay, now what do you call the production of blood? So in our body the blood is produced in different areas, Nana, like bone marrow, liver, anta కలిపి పనిచేస్తుంది దీనికోసము. Anyway, what do you call the production of blood అంటే it is called as hemopoiesis. And కొన్ని books లో ఉంటుంది hematopoiesis is better option, Nana, better word, hematopoiesis. కొన్ని books లో you can also see hemopoiesis, but that's not good. Hemato గుర్తుపెట్టుకో, because hemato means literally means blood కాబట్టి you can remember hematopoiesis will be a better one. Okay, so hematopoiesis means what, Nana? Production of blood. Hematopoiesis means production of blood. So we'll discuss the composition, don't worry, but before that we'll see what is the color of the blood. So color of the blood is what, Nana? Red color. We are discussing humans. Okay, so in humans we'll have red color blood because of the pigment called as, what is the pigment name, Nana? Hemoglobin. Very good. So now then next thing, what is the pH of the blood? Generally pH of blood is 7.4, Nana. 7.4, slightly alkaline, slightly alkaline. So this is slightly alkaline. Okay, now these are the basic, basic characteristics of the blood. అంటే ఒక బ్లడ్ చూసినప్పుడు నీకు ఎలా అనిపిస్తుంది? అండ్ మోర్ ఓవర్ బ్లడ్ వాల్యూమ్ ఎంత ఇన్ అవర్ బాడీ? వాట్ ఈస్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ బ్లడ్ అంటే బ్లడ్ వాల్యూమ్, నాన్న, ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ 5 to 6 liters in males. Adults we are discussing, not children. Adults we are discussing 5 to 6 liters in male adults and 4 to 5 liters in female adults. For child, it's developing, on average చెప్ప ఇప్పుడు child కి ఎప్పుడు చెప్పరా జనాలు. In zoology or in the human physiology we don't think of child because average చెప్పండి adult కి వెళ్ళాల్సిందే. ఓకేనా, రైట్. సో నా మ్యూట్ అవ్వండి, పక్కన ఏదో మాట్లాడతాను, బాగా డిస్టర్బెన్స్ ఉంది, ప్లీజ్ మ్యూట్ అవ్వ. ఓకే, సో ఇది నాన్న జనరల్ క్యారెక్టర్స్. ఇప్పుడు బ్లడ్ యొక్క కాంపోజిషన్ చూస్తే, ఇఫ్ యు రిమెంబర్ టిష్యూస్, నాన్న మీకు స్ట్రక్చర్ ఆర్గనైజేషన్ గుర్తుంటే టిష్యూస్ లో a tissue will have two things. Anyone can tell me this one? What will tissue will have, నాన్న? టిష్యూలో ఎప్పుడు టూ థింగ్స్ ఉంటాయి. ఏందా టూ థింగ్స్ చెప్పండి? Tissues will have two things. Tissues are made up of two things. Anyone guess? ఎప్పుడో చెప్పారు సార్, ఎప్పుడు గుర్తుంటాయి సార్ అంటారు. సరే చూడండి అన్న. సో ఏ టిష్యూ, వెన్ యూ యూజ్ ఎ వర్డ్ కాల్డ్ as tissue, not cell organelles, they'll have cells and they'll have the extracellular matrix or extracellular fluid. అంతే కదా నాన్న? సో ఒక టిష్యూ అంటే జనరల్ గా మనకి ఏముంటుంది? ఇట్ విల్ బి హ్యావింగ్ the cells, a group of cells, that's the obvious thing, but the cells are also surrounded by what, Nana? The extracellular matrix or the extracellular fluid. Now we are discussing blood tissue kabatti obviously we'll have this one, the ECM or the ECF, and we'll have the cells. Okay, now in the blood what do you call them? In the blood what do you call ECF of blood?
The ECF of blood is called as plasma. The extracellular fluid or the extracellular matrix of the blood is called as what, Nana? Plasma. In what state it will be? Obviously it will be liquid state, because it is liquid connective tissue, Nana. Obviously ఏ స్టేట్ లో ఉంటుంది? లిక్విడ్ స్టేట్ లోనే ఉంటుంది అది. ఓకేనా? సరే, సెల్స్ విషయానికి వద్దాం. సెల్స్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఫార్మ్డ్ ఎలిమెంట్స్, నాన్న. అంటే ఇవి ఫామ్ అవుతాయి, ఇది కూడా ఫామ్ అవుతుంది నేను కాదను, బట్ దీస్ ఆర్ స్పెషల్లీ ఫార్మ్డ్ అనమాట. అందుకే వాటిని ఫార్మ్డ్ ఎలిమెంట్స్ అంటారు. ఓకే, లేదా కార్పసల్స్ అంటారు. దే ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ కార్పసల్స్. రెడ్ బ్లడ్ కార్పసల్స్, వైట్ బ్లడ్ కార్పసల్స్. ఓకే, కార్పసల్స్ అంటాము. సి సైలెంట్ రా, కార్పసల్స్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, కార్పసల్స్ అంటాము. కమింగ్ టు పర్సంటేజెస్, plasma will occupy around 55% of the blood, Nana. 55% of the blood. So blood లో 55% మనకి ఏముంటుంది? ప్లాస్మానే ఉంటుంది. And remaining 45% will be occupied by the cells. So for example, if I take 100 ml of blood, Nana, 100 ml of blood తీసుకుంటే దాంట్లో ఒకవేళ వెయిట్ బై వాల్యూమ్ లేదా వాల్యూమ్ బై వాల్యూమ్ తీసుకుంటే కూడా దానిలో మనకి ఏమవుతుందంటే దీంట్లో 45% మనకి సెల్స్ ఉంటాయి, వెయిట్ బై వాల్యూమ్. ఓకేనా? అదే నీకు 50% ఏముంటుంది? 50 ml ఏముంటుంది? ఈసీఎఫ్ ఉంటుంది లేదా ప్లాస్మా ఉంటుంది. అంటే ఈసీఎఫ్ అంటే ప్లాస్మా కదా బ్లడ్ కి, సో ప్లాస్మా ఉంటుంది. ఓకేనా? సో ఇది ఒక పాయింట్ నాన్న, దిస్ వన్ పాయింట్, రైట్? బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇందులో డౌట్స్ లేవు కదా ఎవరికి? రైట్. సో ఇప్పుడు వాట్ విల్ గోయింగ్ టు డూ ఇస్ విల్ స్టార్ట్ విత్ దిస్ ప్లాస్మా టుడే. ఈ రోజు ప్లాస్మా గురించి చెప్పుకుందాము క్లియర్ గా. అండ్ నెక్స్ట్ విల్ గో విత్ ద కార్పసల్స్. అండ్ వన్ మోర్ మెయిన్ థింగ్ రా, these corpuscles are produced from the bone marrow. Main ga they are produced from the bone marrow. అది మళ్ళా వస్తారులే, we'll discuss them no in the coming class, but it is produced from the bone marrow. But ECF, Nana, the plasma is produced from the liver. So plasma is produced from what? On a liver and lymphoid organs. Lymphoid organs అంటే అర్థం ఏంది? which will have this immune producing cells, Nana. Lymph nodes అంటారు కదా మన బాడీ, lymph nodes. Tonsils గుర్తున్నాయా? టాన్సిల్స్, పేయర్స్, ప్యాచెస్ గుర్తున్నాయి ఇవన్నీ కూడా. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ లింఫాయిడ్ ఆర్గన్స్ వేర్ ద ఇమ్యూన్ సెల్స్ విల్ మెచ్యూర్. సో అక్కడి నుంచే విల్ హ్యావ్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ద ఫ్లూయిడ్ ఆల్సో. బట్ ఇట్ ఈస్ మైనర్, బట్ ద మేజర్ ఆర్గన్ ప్రొడ్యూసింగ్ ద ఫ్లూయిడ్స్ ఆర్ వాట్, నానా? లివర్. ఈసీఎఫ్ ప్రొడ్యూస్ ఆర్గన్ ఏది? లివర్. అది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సరే. నౌ దట్స్ ద ఇంట్రో, నానా. దిస్ ద ఇంట్రో. నౌ విల్ స్టార్ట్ విత్ వాట్ రా? ప్లాస్మా. దీని గురించి నెక్స్ట్ చెప్పుకుందాం. దీని గురించి టుమారో విల్ డిస్కస్, బట్ విల్ కన్క్లూడ్ దిస్ టాపిక్ టుడే. దట్ ఈస్ వాట్, నాన్న? ప్లాస్మా. ఓకే, సో నౌ కమింగ్ టు, ఇప్పుడు చెప్తాను నెక్స్ట్ ప్లాస్మా కాంపోజిషన్. ఇప్పుడు చెప్తాను. విల్ డిస్కస్ ద కాంపోజిషన్, డోంట్ వరీ. వీఆర్ డిస్కసింగ్ కాంపోజిషన్స్, వన్ బై వన్ కాంపోజిషన్ చెప్పుకున్నాం మనం. ఓకే, సో ఫస్ట్ ప్లాస్మా కాంపోజిషన్ చెప్పుకుందాం నాన్న. సో వాట్ ఈస్ ద కాంపోజిషన్ ఆఫ్ ప్లాస్మా? So obviously said that plasma will contribute to the 50% of the blood. So it will contribute how much of blood? Under 50% of the blood. Adi pakam pedam. So plasma is what, on ECF of the blood, extracellular fluid of the blood, or extracellular matrix of the blood. Now if you observe this plasma, ఈ plasma observe చేస్తే plasma will be having different components. Plasma లో కూడా will have the different components. మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఏమి ఇచ్చారంటే they said that 90 to 92%, 90 నుంచి 92% వరకు will have water. Only water, Nana. So maximum it will have water. 90 to 92% it will have water. Remaining 6 to 8%, ఒక 6 to 8% ఏముంటాయంటే ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా? దే విల్ హ్యావ్ ప్రోటీన్స్, అండ్ దీస్ ప్రోటీన్స్ ఆర్ ఆల్సో ప్రొడ్యూస్ ఫ్రమ్ లివర్, నాన్న. అది కూడా చెప్తాం ఇది. సో ఈ ప్రోటీన్స్ కూడా లివర్ నుంచి వస్తాయి, రైట్? ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి. మిగిలిన పర్సంటేజ్ ఏంటంటే ఒక 2% సమ్ మైనర్ పర్సంటేజ్, అది ఇవ్వలేదు, అరౌండ్ 2 to 4% అనుకుందాం అటు ఇటుగా. సో రిమైనింగ్ పర్సెంటేజ్ రాసుకుందాం సింపుల్గా. ఎందుకు? రిమైనింగ్ మైనర్ పర్సంటేజ్, రిమైనింగ్ మైనారిటీ మనకేముంటుంది? డిఫ్యూజబుల్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ డిఫ్యూజబుల్ కాంపోనెంట్స్, అంటే which can pass from blood to tissues and tissues to blood. ఇవి పాస్ అవ్వలేవురా, ప్రోటీన్స్ పాస్ అవ్వలేవు. ప్రోటీన్స్ షుడ్ స్టే ఇన్ ద ప్లాస్మా. వాటర్ కెన్ గో బై ఆస్మాసిస్, నాట్ బై డిఫ్యూజన్. అర్థమవుతుంది పాయింట్ ఇది నేను చెప్పేది మీకు. సో వాటర్ కెన్ గో బై ఆస్మాసిస్,
బట్ నాట్ బై డిఫ్యూజన్. సో మిగిలిన ఏదైనా కొంచెం ఉంటుంది, దీంట్లో ఉంటాయి అవన్నీ కూడా ప్లాస్మాలో వాటర్లో మిక్స్ అయిపోయి ఉంటాయి. వాటిని ఏమంటాము? డిఫ్యూజిబుల్ కాంపోనెంట్స్ అంటాము. సో వెన్ యూజ్ ఎ వర్డ్ కాల్ యాజ్ డిఫ్యూజిబుల్, దట్ మీన్స్ దే ఆర్ డిఫ్యూజింగ్ ఫ్రమ్ ద బ్లడ్ టు టిష్యూస్ అండ్ టిష్యూస్ టు బ్లడ్. అంటే బ్లడ్ నుంచి, బ్లడ్ ప్లాస్మా నుంచి టిష్యూస్ కి, టిష్యూస్ నుంచి ప్లాస్మాకి దే ఆర్ డిఫ్యూజింగ్. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ దీనే చూద్దాం, విల్ డిస్కస్ దిస్ వన్. సో ఈ డిఫ్యూజిబుల్ కాంపోనెంట్స్ లో మనకి విల్ హ్యావ్ టూ టైప్స్. డిఫ్యూజిబుల్ కాంపోనెంట్స్ ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి? టూ టైప్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఒకటి ఆర్గానిక్ టైప్, అంటే విచ్ కేమ్ ఫ్రమ్ ద లివింగ్ సోర్స్ విచ్ కంటైన్స్ కార్బన్. తెలుసు కదా మీకు ఆర్గానిక్. ఓకేనా? సో ఆర్గానిక్ లో మనకి ఏముంటాయి? యూస్ఫుల్ ఉండొచ్చు, మనకు కావాల్సినవి. యూస్ఫుల్ ఏముంటాయన్న? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వాట్ ఆర్ ద యూస్ఫుల్? యూస్ఫుల్ ఏముంటాయరా? గ్లూకోజ్ ఉంటుందా? గ్లూకోజ్, అమైనో యాసిడ్స్, లిపిడ్స్, నాట్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్, గుర్తుపెట్టుకో, నాట్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్, లిపిడ్స్ ఉంటాయి. ఎందుకంటే నీకు గుర్తుంది కదా, మిసెలీస్ లో పోయి మిసెలీస్ నుంచి రావాలి, అది గుర్తుందా అన్న? లింఫ్ క్యాపిలరీస్కి వెళ్ళి లింఫ్ క్యాపిలరీస్ నుంచి ఇట్ విల్ ఫార్మ్ దట్ కైలోమైక్రాన్స్. కైలోమైక్రాన్స్ విల్ కమ్ బ్యాక్ ఇన్ టు ద బ్లడ్. గుర్తుందా పాయింట్ ఇది? సో అక్కడ నీకు యూ షుడ్ నాట్ సే ఫ్యాటీ యాసిడ్స్, యూ షుడ్ వాట్ నా లిపిడ్స్. లిపిడ్స్ ఉంటాయని చెప్పాలి మనకు. ఎస్, ఇట్స్ లిపిడ్ మాలిక్యూల్. ఓకే, దాని లోపల ఫ్యాట్స్ ఉంటాయి సరే, బట్ ఇట్ విల్ బి కంబైన్డ్ విత్ లిపిడ్ మాలిక్యూల్. ఓకేనా? సో అందుకే లిపిడ్స్ అని రాస్తాను, యూస్ఫుల్. ఇంకేముంటాయి? ఎంజైమ్స్ ఉంటాయి. ఎంజైమ్స్ ఎక్కువ కనపడవు కానీ హార్మోన్స్ ఉంటాయి ఎక్కువగా, బికాస్ ఎంజైమ్స్ అంతా కూడా టాయిలెట్స్కి వెళ్ళిపోతాయి కాబట్టి పెద్ద కనపడవు ఎంజైమ్స్. విల్ హావ్ హార్మోన్స్, బికాస్ హార్మోన్స్ హ్యాస్ టు పాస్ ఇన్ ద బ్లడ్. ఆ హార్మోన్స్ దేంట్లో పాస్ అవుతాయి? ప్లాస్మాలోనే పాస్ అవుతాయి. బ్లడ్ సెల్స్ ఏవి క్యారీ చేయవు హార్మోన్స్ ని, ప్లాస్మానే క్యారీ చేయాలి. అంతే కదా నాన్న? హార్మోన్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా? ఇంకా గ్యాసెస్ ఉంటాయి. ఆక్సిజన్ గ్యాస్ ఉంటాయి కదా నాన్న? ఆక్సిజన్ గ్యాస్ 3%, గుర్తుందా? సరే, ఇప్పుడు వేస్ట్ విషయానికి వెళ్దాం. వేస్ట్ ఏముంటాయి? మెటబాలిక్ వేస్ట్లు ఉంటాయి. మెటబాలిక్ వేస్ట్ అర్థమైందన్న? యూరియా, యూరిక్ యాసిడ్, అమోనియా, క్రియాటినిన్, ఇవి. ప్లస్ విల్ ఆల్సో హ్యావ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ ఉంటుంది. గ్యాస్ నీకు తెలిసిందే పాయింట్ అది. దీంతో పాటు ఇంకా చాలా ఉంటాయి. డ్రగ్ వేస్ట్ ఉంటుంది, మెటబాలిక్ వేస్ట్ ఉంటాయి, చాలా ఉంటాయి. బట్ కొన్ని చెప్తున్నా మీకు అంతే. ఓకే, సో నౌ విల్ డిస్కస్ ద ఇన్ఆర్గానిక్ డిఫ్యూజిబుల్ కాంపోనెంట్స్. ఇన్ఆర్గానిక్. సో ఇన్ఆర్గానిక్ మీన్స్ వాట్ నాన్న? సాల్ట్స్. ఇన్ఆర్గానిక్ మీన్స్ వాట్ రా? సాల్ట్స్ వస్తాయి. ఓకే, అంటే ఏముండొచ్చు మనకి? సోడియం, మెగ్నీషియం, Mg2+. అలా గుర్తుపెట్టుకోండి, ప్లాస్మాలో పొటాషియం ఎక్కువ ఉండదురా. ఉంటుంది కానీ ఎక్కువ ఉండదు, కాబట్టి వాడు ఇక్కడ ఇవ్వాల అంతే. ప్లాస్మాలో అవుట్ సైడ్ ద సెల్ విల్ హ్యావ్ మోర్ సోడియం. పొటాషియం లోపల ఉంటుంది ఎక్కువ, బట్ ఉంటుంది కానీ ఎక్కువ ఉండదు, అందుకే వాడు ఇవ్వాలి ఆ బుక్ లో వాడు. సో సోడియము, మెగ్నీషియము, మనకి క్లోరైడ్ అయాన్స్ ఉంటాయి ఎక్కువగా, బైకార్బోనేట్ అయాన్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా? క్లోరైడ్ అయాన్స్, బైకార్బోనేట్ అయాన్స్. ఇంకా యాడ్ చేసుకోవాలంటే కాల్షియం అయాన్స్. కాల్షియం అయాన్స్ ఉంటాయి ప్లాస్మాలో. ఓకేనా? పొటాషియం లోపల ఉంటుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. పొటాషియం విల్ బి ఇన్సైడ్ ద సెల్ ఎక్కువ. అలానే బయట ఉందంటే బయట ఉంటుంది నాన్న, బట్ అంత ఎక్కువ ఉండదు. సో అవి ఇన్ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్. ఇది ప్లాస్మాలో ఉండేది నాన్న. ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడ ఉంటాయి? ప్లాస్మాలో. సో ఇవన్నీ ఏంది? డిఫ్యూజిబుల్ ఐటమ్స్. ఆల్ దీస్ ఆర్ డిఫ్యూజిబుల్. దే కెన్ మూవ్ ఫ్రమ్ సెల్ టు సెల్ టు ద ఫ్లూయిడ్స్ అండ్ ఫ్లూయిడ్స్ టు సెల్ ఆన్ ద బేస్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియంట్. కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియంట్ బట్టి లేదా ఫెసిలేట్ డిఫ్యూజన్ బట్టి అలాంటివి దే మూవ్ అనమాట. అవి మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి, డిఫ్యూజన్ జరుగుతూ ఉంటాయి. సో అది పక్కన పెడతాం. ఇప్పుడు మళ్ళీ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు ప్రోటీన్స్. ఇది మెయిన్. వాటర్ అవసరం మనకి, బికాస్ వాటర్ ఈస్ జస్ట్ వాటర్ కదా. వాటర్ మనకు అంత అవసరం లేదు. సో నవ్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్ వాట్ నాన్న? ప్రోటీన్స్. బేసిక్ గా 3 ప్రోటీన్స్ ఉంటాయన్న. 3 మెయిన్ గా. 3 ఏంటంటే, ఒకటి ఫైబ్రినోజన్స్. ఓకే, రెండోది వచ్చి ఆల్బుమిన్స్, మూడోది వచ్చి గ్లోబ్యులిన్స్. 3 ఉంటాయి నాన్న. అవి? ఫైబ్రినోజన్స్, ఆల్బుమిన్స్, గ్లోబ్యులిన్స్. యాక్చువల్ గా ఇంకోటి ఇవ్వలేదురా వీడి ఇక్కడ. ఫైబ్రినోజన్ తో పాటు ప్రోథ్రామిన్ కూడా ఉంటుంది నాన్న ఇక్కడ, బట్ మేజర్ ఫైబ్రినోజన్ ఉంటుంది, ప్రోథ్రామిన్ కూడా ఉంటుంది యాక్చువల్గా అయితే, బట్ వాడు అది ఇవ్వలేదు. ఓకే, సరే. 3 టైప్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి అని గుర్తుపెట్టుకోండి. దీస్ ప్రోటీన్స్ కాంట్ గో ఇన్ టు సెల్. ప్రోటీన్ సెల్లోకి పోలేవు, బికాస్ ద మెంబ్రెయిన్ విల్ నాట్ యాక్సెప్ట్ నాన్న. దీనికి తగ్గట్టుగా మనకి ఛానల్స్ ఏం లేవు, అయాన్ ఛానల్స్ ఏం లేవు. సో సెల్ ఇలా ఉంటే నాన్న, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఎంత తెలిసిందే,
సో సెల్ కి మెమరీ ఉంటాయి కదా, మెమరీ పై మనకి ఏముంటాయి, లిపిడ్ మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ అంతా కూడా, దే హ్యావ్ లిపిడ్ మాలిక్యూల్స్. ఓకేనా. సో దీని ద్వారా పోవడం కష్టం, మధ్యలో ఏమైనా గేట్ వేస్ ఉండాలి, మధ్యలో ఏమైనా స్పెషల్ గా గేట్ వేస్ ఉండాలి. బట్ ప్రోటీన్స్ గా గేట్ వేస్ ఏ ఉండవు, ఈ ప్రోటీన్స్ ఒప్పుకోవన్నమాట. సో ప్రోటీన్స్ కాంట్ గోయింగ్ టు ద సెల్, ఈ ప్రోటీన్స్ అన్ని కాదురా, ఈ ప్రోటీన్స్. ఓకేనా. సో దీస్ ప్రోటీన్స్ కెనాట్ గో ఇన్ టు సెల్ బికాస్ దే ఆర్ నాట్ సింపుల్ ఫార్మ్, దే కాంట్ గో ఇన్ టు సెల్. సింపుల్ ఫార్మ్ అంటే అర్థం ఇది కదా, సింపుల్ ఫార్మ్ ఏంద్రా సింపుల్ ఫార్మ్, అమైనో యాసిడ్స్. అమైనో యాసిడ్స్ కెన్ గో ఇన్ టు సెల్ బట్ దిస్ కెనాట్ గో ఇన్ టు సెల్. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు చూద్దాం, సరే ఈ ప్లాస్మా ఉంటే ఏ ఉపయోగం సార్ మనకి, ఇఫ్ దే ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ plasma, what is the use for us, sorry. So we'll see. First one nana, ఈ fibrinogens prothrombins వీటి వల్ల పని ఏంటంటే, what they'll do is they are clotting factors or we can say clotting proteins అని చెప్పొచ్చా. they are clotting proteins నాన్న, అంటే బ్లడ్ పోతూ ఉంటే, బ్లీడింగ్ అవుతూ ఉంటే, ఏదైనా డ్యామేజ్ జరిగి, ఏదైనా దెబ్బ తగిలి, ఏదైనా వూండ్ ఫామ్ అయ్యి బ్లడ్ వెజల్ నుంచి బయటికి పోతూ ఉంటే, when the blood is going out of blood vessel, this will help in clotting. Fibrinogens and prothrombins, they'll help in what nana, clotting. So they are the clotting factors in the blood. They are what nana, clotting factors. అవి ఇనాక్టివ్ ఉంటారా, దీస్ ఆర్ ఇనాక్టివ్, రిమెంబర్ దీస్ ఆర్ ఇనాక్టివ్. ఎప్పుడైతే అవసరమో అవి యాక్టివ్ మనం వాడేసుకుంటాం వాటిని, వెన్ ఎవర్ దే బికమ్ యాక్టివ్ దే విల్ యూజ్ దెమ్. ఓకేనా. సరే ఇప్పుడు ఆల్బుమిన్స్ అంటే అర్థం ఏంటి సార్, ఆల్బుమిన్స్ నాన్న, దే ఆర్ యూస్డ్ టు మెయింటైన్ ద ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్. అదేటో అటుపక్క పోతుంది అన్న, ఎటు ఈ ప్రోటీన్స్ ఎటు లోపలికి పోవు, ఏది బ్లడ్ వెజల్ దాటి, బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ దాటి సెల్స్ లోకి పోవు కదా. సో బ్లడ్ లో ఉండే ఆ ప్రెషర్ మెయింటైన్ చేయాలి, దాన్ని ఏమంటామంటే కొల్లాయిడల్ ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ అంటాం నాన్న. వి కాల్ ఇట్ యాస్ బ్లడ్ కొల్లాయిడల్ ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్, బ్లడ్ కొల్లాయిడల్ ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ మెయింటెనెన్స్. సో ఇవి మెయింటైన్ చేస్తుంది అనమాట, బ్లడ్ కొల్లాయిడల్ ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ మెయింటైన్ చేస్తుంది, బీసీఓపి అంటాను దీన్ని. మీకు ఎక్స్క్రీషన్ లో బాగా ఇంపార్టెంట్ ఈ టాపిక్, ఎక్స్క్రీషన్ లో బాగా ఇంపార్టెంట్, ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, బీసీఓపి మెయింటైన్ చేస్తారు, బ్లడ్ కొల్లాయిడల్ ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్. ఈ ప్రెషర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్న, ఎందుకంటే ఈ బ్లడ్ కొల్లాయిడల్ ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ లేకపోతే ఏమవుతుందంటే వాటర్ బ్యాలెన్స్ తప్పిపోతుంది, ఆస్మాటిక్ బ్యాలెన్స్ తప్పిపోతుంది. యు నో వాటర్ విల్ మూవ్ ఫ్రమ్ ద లోవర్ సొల్యూట్ కాన్సన్ట్రేషన్ టు హైయర్ సొల్యూట్ కాన్సన్ట్రేషన్. అంటే ప్రోటీన్స్ ఎక్కడ తక్కువ ఉంటాయో, అక్కడ నుంచి హైయర్ ప్రోటీన్స్కి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట ఇది వాటర్. సో ఒకవేళ నీకు బ్లడ్ లో ప్రోటీన్స్ తగ్గిపోతే అప్పుడు వాటర్ వెళ్ళిపోతుంది బ్లడ్ నుంచి, ఇంకా తగ్గిపోతుంది ఇప్పుడు నీకు బ్లడ్. సో ఈ బ్లడ్ లో 92% వాటర్ ఉంటుంది నాన్న. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే బ్లడ్ అనుకుందాం, సో ఇది బ్లడ్, ఈ పక్క టిష్యూస్ అనుకుందాం నాన్న. ఓకేనా. ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్రోటీన్స్ లేకపోతే, ఇఫ్ దెర్ ఆర్ నో ప్రోటీన్స్, వాట్ హ్యాపెన్స్, ద వాటర్ విల్ జంప్ టు టిష్యూస్, టిష్యూస్ వెళ్ళైపోతాయి, బట్ బ్లడ్ వాల్యూమ్ ఏమవుతుంది నాన్న, బ్లడ్ తగ్గిపోతుంది కదరా, మనకి బ్లడ్ కావాలి కదా నాన్న, ఫర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ మన బ్లడ్ కావాలి కదా. సో ఇవి ఏం చేస్తుంది, ఆప్ పెడతాయి, వాటర్ని ఏం చేస్తాయి, ఇవి బ్లాక్ చేసి పెడతాయి, ఆస్మాటిక్ బ్యాలెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తాయి. అంటే వాటర్ పోవచ్చు బట్ నాట్ బియాండ్ ద లిమిట్స్. సో దిస్ విల్ మెయింటైన్ వాట్ నాన్న, ఆస్మాటిక్ బ్యాలెన్స్, ఆర్ వీ కెన్ సే ఆస్మో రెగ్యులేషన్. ఆల్బుమిన్స్ విల్ డూ వాట్ నాన్న, ఆస్మో రెగ్యులేషన్, ఆస్మాటిక్ బ్యాలెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తాయి. పోనీ ఇది వాటర్ని ఒక లిమిట్ దాటి పోనీది అనమాట, అర్థమవుతుందా. సో ఒక లిమిట్ దాటి బ్లడ్ నుంచి వాటర్ని ఈ ఆల్బుమిన్స్ పోనీ, దే విల్ నాట్ మేక్ దెమ్ గో అవుట్. ఆర్ వి క్లియర్ విత్ దీస్ టూ థింగ్స్, ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా. సో ఫైబ్రినోజన్, ప్రోథ్రామిన్ దేనికి నాన్న, క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ పనికి వస్తాయి, క్లాటింగ్ ప్రోటీన్స్ పనికి వస్తాయి. ఆల్బుమిన్స్ వచ్చి బీసీఓపి మెయింటైన్ చేస్తాయి, బ్లడ్ కొల్లాయిడల్ ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ ని మెయింటైన్ చేస్తాయి. అండ్ దానివల్ల మనకి ఏం జరుగుతుంది, ఆస్మా రెగ్యులేషన్ జరుగుతుంది, ఆస్మాసిస్ కంట్రోల్ జరుగుతుంది, విల్ హావ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ఆస్మాసిస్. సో మెయిన్ పాయింట్ వి డిస్కస్ నానా, దీస్ టూ ప్రోటీన్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ లివర్. సో ఈ రెండు కూడా దే ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ వాట్ నానా, లివర్. మరి గ్లోబులిన్స్ ఎక్కడ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి సార్, globulins they are very powerful proteins and globulins are produced in the lymphoid tissues, immunity providing tissues nana. So they are produced in what nana, lymphoid tissues, right? And what they will do is they'll help you in providing immunity, they'll help you in providing the disease fighting capacity.
disease fighting capacity. That's why the globulins are also called as immunoglobulins. So globulins are providing immunity kabatti they are called as what anna immunoglobulins. Yes, see white blood cells are correct anna, you cheppidi correct. White blood cells are also providing immunity, but these are special. They are the climax of the immune response anna. ఈ వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ కాదురా గుర్తుపెట్టి, దీస్ ఆర్ నాట్ వైట్ బ్లడ్ సెల్స్. ఇమ్యూనోగ్లోబులిన్స్ ఆర్ నాట్ వైట్ బ్లడ్ సెల్స్. వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ ఆల్సో విల్ ఫైట్ నాన్న. వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ కూడా ఇమ్యూనిటీ ప్రొవైడ్ చేస్తాయి, బట్ వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ కూడా చేసేది ఏంటంటే దే విల్ ట్రై టు బ్రింగ్ దిస్ గ్లోబులిన్స్ అవుట్. గ్లోబులిన్స్ ఆర్ ద బుల్లెట్స్, సింపుల్ చెప్పాలంటే గ్లోబులిన్స్ ఆర్ ద బుల్లెట్స్. ఓకేనా, బుల్లెట్స్ బయటకు వచ్చి చంపేసినట్టు మనిషిని, నీకు బ్యాక్టీరియా కానీ వైరస్ కానీ పూర్తిగా చనిపోవాలంటే గ్లోబులిన్స్ కావాలి. యాంటీబాడీస్ అనే వర్డ్ మీకు వచ్చింటుంది, ఎక్కడ వింటారు మీరు, యాంటీబాడీస్. దోస్ ఆర్ గ్లోబులిన్స్ అన్న, ఇమ్యూనోగ్లోబులిన్స్ అంటాం. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ as what రా, ఇమ్యూనో అంటే దే ఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఇమ్యూనిటీ కాబట్టి ఇమ్యూనోగ్లోబులిన్స్ అంటాం. జనరల్ వర్డ్స్, జనరల్ లాంగ్వేజ్ అంటే యాంటీబాడీస్. చెప్పా కదా ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ లో ఫైనల్ క్లైమాక్స్ ఎప్పుడు యాంటీబాడీస్ నాన్న. వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ ఇంపార్టెంట్ రా, వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ విల్ గివ్ యూ ద ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్, నేను కాదన్ను, బట్ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ చేసేది అది దే విల్ కమ్ టు ద లింఫాయిడ్ టిష్యూ టు ప్రొడ్యూస్ దీస్ గ్లోబులిన్స్. లాస్ట్ కి నీకు గ్లోబులిన్స్ కావాలరా, at the ending you will get the globulins. Okay na, so that immunoglobulins will give you the perfect what you can say immunity, climax immunity. మీకు ఇమ్యూనిటీ వస్తుంది, మళ్ళీ వస్తుంది మీకు when we discuss these immune responses. మీకు ఉంది ఒక చాప్టర్ ఉంది, దాని పెద్ద చాప్టరే ఉంది నాన్న, దట్ విల్ ఆల్సో బి ఇంట్రెస్టింగ్. దానిలో స్టెప్స్ ఉంటాయి మళ్ళీ. దిస్ ఇస్ ద క్లైమాక్స్ స్టెప్ నాన్న, గ్లోబులిన్స్ ఆర్ ద క్లైమాక్స్ స్టెప్. ఒక అది గుర్తుపెట్టుకోండి, గ్లోబులిన్స్ ఆర్ ద క్లైమాక్స్. ఇఫ్ దే కమ్ అవుట్ దెన్ ఫార్ ష్యూర్ ఆ ఆర్గనైజ్ చచ్చిపోతుంది ఖచ్చితంగా, ఆర్గనైజ్ చంపేయాలి ఖచ్చితంగా. ఓకేనా, రైట్. సో ఇవి నాన్న ద కాంపోజిషన్ ఆఫ్ ప్లాస్మా. ఇప్పుడు ప్లాస్మా కలర్ విషయానికి వస్తే, ఇఫ్ యూ కమ్ టు ద కలర్ ఆఫ్ ద ప్లాస్మా నాన్న, ప్లాస్మా ఈ స్ట్రా కలర్డ్ ఫ్లూయిడ్. స్ట్రా అంటే గడ్డి నా, ఎండు గడ్డి. స్ట్రా కలర్డ్ ఫ్లూయిడ్. pH సేమ్ యాజ్ బ్లడ్, 7.4 ఉంటుంది pH. బికాస్ బ్లడ్ ఉంది కాబట్టి ఇది కూడా అంతే, బ్లడ్ లో ఉంది కాబట్టి ఇది కూడా అంతే. pH 7.4. ఇట్ ఈ స్ట్రా కలర్డ్ ఫ్లూయిడ్. స్ట్రా అంటే అర్థమైందన్న, ఎల్లో, లైటిష్ ఎల్లో కలర్, లైట్ ఎల్లో కలర్. అది కూడా ఎందుకు తెలుసా, ఇది ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ బైలిరూబిన్. మీకు ఎవరికైనా గుర్తుందా బైలిరూబిన్ ఎక్కడ వచ్చింది ముందు, గెస్ చేయండి. లివర్ లో వచ్చింది, గుర్తుందా? బైలిరూబిన్, బైలివిరిడిన్, యూరోక్రోమ్. యూరోక్రోమ్ యూరిన్ లో వెళ్ళిపోతుంది, అవునా? ఈ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి కదా, ఈ ఆల్బిన్స్, తర్వాత ఈ ఫైబ్రిన్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి కదా లివర్ లో. దీంతో పాటు ఫ్లూయిడ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది లివర్ లో, ఆ ఫ్లూయిడ్ తో పాటు ఇది వచ్చేస్తుంది అన్నమాట, కొంచెం బయటకు వస్తుంది. సో అందుకని ఆ కలర్. ప్లాస్మా సపరేట్ చేస్తే నువ్వు, అంటే బ్లడ్ నుంచి ప్లాస్మా సపరేట్ చేస్తే, యూ విల్ సీ దట్ యూ విల్ హ్యావ్ దిస్ ఎల్లో కలర్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ బైలిరూబిన్ పిగ్మెంట్. ఓకేనా, రైట్. బైల్ పిగ్మెంట్స్ లో ఒకటి ఎగ్జాంపుల్ అది. ఇంకో మెయిన్ పాయింట్ అన్న, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఈ బ్లడ్ క్లాట్ అయింది అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను దెబ్బ తగిలింది నాకు, ఐ గాట్ అ వూండ్ అండ్ వాట్ హ్యాపెండ్ ఈస్ బ్లడ్ హ్యాస్ క్లాటెడ్. క్లాట్ అయితే నీకు ఇక్కడ వీటిలో ఏది ఉండదు చెప్పండి అన్న. ఇన్ దిస్ ప్రోటీన్స్ విచ్ ప్రోటీన్ విల్ నాట్ బి దేర్ ఇన్ ద క్లాటెడ్ బ్లడ్? క్లాట్ అయిన బ్లడ్ లో, క్లాట్ అయిన ప్లాస్మాలో, క్లాట్ అయిన తర్వాత వచ్చే ఫ్లూయిడ్, ప్లాస్మా అనకూడదు కానీ క్లాట్ అయిన తర్వాత వచ్చే ఫ్లూయిడ్ లో, ద ఫ్లూయిడ్ విచ్ కమ్స్ ఆఫ్టర్ క్లాటింగ్ విల్ నాట్ బి హ్యావింగ్ విచ్ ఆఫ్ దీస్ ఫాలోయింగ్ ప్రోటీన్స్? ఎవరన్నా గెస్ చేయండి నాన్న. తప్పు చెప్పిన బాధే, చెప్పినా కాదు, ఇవి ఉండవు. ఫైబ్రిన్ థర్డ్ కాదు, ఫస్ట్ది ఉండదు. క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ కదా నాన్న అవి. క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏం చేస్తాయి? క్లాటింగ్ చేస్తాయి. సో క్లాటింగ్ చేస్తే నీకు ఏమవుతాయి? ఇవి వాడుకునేసాం మనము. ఇప్పుడు చూడ, ఇది నార్మల్ బ్లడ్ రా, బ్లడ్ క్లాట్ అయింది, బ్లడ్ క్లాటింగ్ జరిగింది అంటే ఏం యూజ్ చేస్తాం మనం? వాట్ వీ హావ్ యూజ్డ్ అప్, ఏం యూజ్ చేస్తున్నాం? బ్లడ్ క్లాటింగ్ అంటే ఏం యూజ్ అవ్వాలి? యూజ్ అయిపోవాలి కదా నాన్న. ఇవి క్లాటింగ్ జరగాలంటే ఇవి యూజ్ అయిపోవాలి కదరా. సో ఇవి ఉండవు కదా. సో ఆఫ్టర్ క్లాటింగ్ ద ఫ్లూయిడ్ వితౌట్ క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమంటామంటే నాన్న, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as సీరం. వాట్ యు కాల్ ఇట్? సీరం అంటాం దాన్ని. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు విషయం ఏంది, ప్లాస్మా అంటే క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి, అంటే క్లాట్ కాల బ్లడ్ ఇంకా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు ఫ్లూయిడ్ ఇచ్చేసాను అన్న, రెండు ఎల్లో కలర్ ఉంటాయరా, నీకు ఫ్లూయిడ్ ఇచ్చేసాను. ఫ్లూయిడ్ ఇచ్చేసి ప్లాస్మా సీరం కనుక్కోవాలంటే ఎలా కనుక్కుంటావు నువ్వు? క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ చూసి. క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటే ప్లాస్మా,
అంటే ఇంకా క్లాటింగ్ వాడుకోవాలి మనం. క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ లేకపోతే అర్థమైంది అది సీరం అంటే నువ్వు వాడేసుకున్నావు. ఈ బ్లడ్ క్లాట్ అయిన బ్లడ్, ఈ బ్లడ్ క్లాట్ అయిపోయిన బ్లడ్, ఓకేనా, ఇది క్లాట్ అయిన బ్లడ్ కాబట్టి దాన్ని ఏమంటాం మనము సీరం అంటాము. ఆ ఎక్స్ట్రా సెల్లార్ ఫ్లూయిడ్ నాన్న సింపుల్ చెప్పాలంటే ద ఎక్స్ట్రా సెల్లార్ ఫ్లూయిడ్ విత్ ద క్లాటింగ్ ప్రోటీన్స్ ఈస్ కాల్డ్ as ప్లాస్మా అండ్ ద ఎక్స్ట్రా సెల్లార్ ఫ్లూయిడ్ వితౌట్ క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఈస్ కాల్డ్ as వాట్ నాన్న సీరం. ఎందుకు? బికాస్ వీఆర్ యూజింగ్ ఇట్. క్లాటింగ్ లో మనం ఇవి వాడేస్తున్నాం కదా, ఫైబ్రినోజన్ ని ప్రోథ్రాంబిన్స్ ని వీఆర్ యూజింగ్ దెమ్. వాడేసుకుంటే అయిపోతాయి కదా నాన్న. అండ్ బయట వచ్చింది, వీఆర్ నాట్ డిస్కసింగ్ ఇన్సైడ్, వీఆర్ డిస్కసింగ్ ఫ్లూయిడ్ విచ్ కేమ్ అవుట్ సైడ్. బయట వచ్చింది. మిమ్మల్ని డౌట్ రాదు సార్ బ్లడ్ లో అయితే కష్టం కదా సార్, బ్లడ్ లో అయిపోవరా, బయటకు వచ్చిన ఫ్లూయిడ్ లో అయిపోయి ఉంటాయి. మీకు ఎప్పుడైనా దెబ్బ తగిలినప్పుడు బయట ఒక కలర్లెస్ ఫ్లూయిడ్ వస్తుంది నాన్న, క్లాట్ అయినాక కొద్దిసేపు క్లాట్ అయినాక ఒక కలర్లెస్ లిక్విడ్ వస్తుంది, ఆల్మోస్ట్ ఎల్లో కలర్ లిక్విడ్ బయటకు వస్తుంది, లైట్ ఎల్లో కలర్, అది సీరం. అది ఎందుకంటే ఆ ఫ్లూయిడ్ ఏంది ఇవి వాడుకునేసి ఉంటుంది ఆల్రెడీ, ఇవి వాడుకునేసి క్లాటింగ్ జరిగినాక ఇది బయటకు వస్తుంది సీరం. ఓకేనా, ఇది అర్థమైందా? రైట్. సో దాట్స్ ద కాంపోజిషన్ ఆఫ్ ప్లాస్మా నాన్న. ఒక ఫ్లో చార్ట్ లాగా తీసుకున్నాం మనము, దీని స్క్రీన్ షాట్ తీసి పెట్టుకొని చదువుకుంటే మీకు ఈజీ అవుతుంది. టెక్స్ట్ బుక్ లో పారాగ్రాఫ్స్ ఉంటాయి. సో ఇలా ఉంటే మనకి ఇట్ మే బి ఈజియర్ ఫర్ అస్ టు నో అండర్స్టాండ్ ఈజీలీ. ఒకసారి చూడగానే మనకు తెలిసిపోతుంది దేంట్లో ఏముంటాయి, ఎంత పర్సెంట్ ఉంటుంది, విల్ ఈజీలీ ఫైండ్ దెమ్ అవుట్. ఓకేనా, రైట్, ఇది రాసి పెట్టుకోండి. ఇంకో మెయిన్ పాయింట్ నాన్న, అంటే సరే బయట అయితే బ్లడ్ క్లాట్ అవుతుంది సరే, మరి లోపల బ్లడ్ క్లాట్ అవుతుంది అంటే క్లాట్ అవ్వదు. బయటకు వస్తే బ్లడ్ క్లాట్ అవుతుంది, లోపల బ్లడ్ క్లాట్ అవ్వదు. ఎందుకంటే ఇన్సైడ్ ద బ్లడ్ వెజల్స్ వీ హ్యావ్ వన్ స్పెషల్ కెమికల్ కాల్డ్ యాజ్ హెపారిన్. ఈ పేరు గుర్తుపెట్టుకోండి నాన్న. సో ప్లాస్మాలోనే ఉంటుంది కూడా, దిస్ విల్ ఆల్సో బి ఇన్ ప్లాస్మా అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ప్రొడ్యూస్ బై లివర్ నాన్న. దాన్ని కూడా లివరే ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఇంకొన్ని వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ కూడా ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. విల్ డిస్కస్ దట్ ఇన్ ద కమింగ్ క్లాస్, డోంట్ వరీ. బట్ జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, a chemical or a substance called as heparin. Heparin, okay, it keeps the blood in liquid state. It keeps the blood in liquid state inside the blood vessels, not outside nana. Blood vessel that బయటికి వచ్చిందా అవుట్, it will be coagulated. బ్లడ్ వెల్ దాటి బయటకు వస్తే విల్ హ్యావ్ బ్లడ్ క్లాటింగ్, దాన్ని ఏమంటాం అంటే కోయాగులేషన్ అంటాం రా. బ్లడ్ వెజల్ దాటి బయటకు వస్తే బ్లడ్ విల్ బి క్లాటింగ్, బ్లడ్ క్లాటింగ్, బ్లడ్ క్లాటింగ్ అయిపోతుంది బయటకు వస్తే, ఇఫ్ ఇట్ కమ్స్ అవుట్. ఓకేనా, దాన్ని ఏమంటాము కోయాగులేషన్ అంటాము. బ్లడ్ క్లాటింగ్ ఆల్సో కాల్డ్ as వాట్ నాన్న కోయాగులేషన్. మరి ఇప్పుడు ఇది ఏం చేస్తుంది, కోయాగులేషన్ ఆపుతుంది కదా నాన్న. కెన్ వి కాల్ దట్ హెపారిన్ ఈ స్టాపింగ్ దిస్ కోయాగులేషన్ ఇన్సైడ్ ద బ్లడ్ వెజల్స్. అర్థమైందా? Now what can you call heparin? Heparin can be called as anticoagulant. చెప్పచ్చారా ఆ మాట నేను? Is it okay? I mean anticoagulant, is it correct? Anti means what నాన్న? Anti means? Anti means opposite. Yes. So anti means what నాన్న? Opposite. దేనికి ఆపోజిట్ రా? కోయాగులేషన్ కి ఆపోజిట్ గా పనిచేస్తుంది ఇది. సో బ్లడ్ క్లాటింగ్ ని బ్లడ్ వెజల్ లోపల జరగకుండా ఆపేది anticoagulant. What is the anticoagulant inside the blood now? Anyone tell me? Heparin. Heparin. Okay na? So that's the composition of the plasma nana ee rojuki.